بسم اللہ الرحمن الرحیم. انت المنار لکل سالک دربہ بالحق والایمان والاسرار. انت المنار، آپ مینار ہیں، یعنی وہ روشنی کہ جس سے بھٹکے ہوئے لوگ راستے کی طرف رہنمائی پاتے ہیں. انت المنارو، آپ مینار ہیں، لکل سالک دربہ، اللہ کی راہ پر ہر چلنے والے کے لیے. درب ہی، درب کے معنی ہے راستہ، اور بہی میں ہا ضمیر راجع ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب، تو معنی ہوا اللہ سبحانہ و تعالی کے راستے پر ہر چلنے والے کے لیے آپ منار ہدایت ہیں. بالحق والایمان والاسراری، یہ سالک سے متعلق ہے، تو معنی ہوگا جو اللہ کی راہ پر چلنے والا ہو حق کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ. اسرار کے معنی استقامت. معنی ھذا البیت ای یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انت منار یہتدی بہ لکل، یا انت منار الہدایت لکل من یسلک طریق اللہ وسبیلہ بالحق والیقین والاستقامہ. انت الضیاء ولا ضیاء بغیرہ ابدا لقومی یا سلیلا فخاری. آپ روشنی ہیں. انت الضیاء، آپ وہ ضیاء ہیں کہ لا ضیاء بغیر ہی، جس کے بغیر کوئی روشنی نہیں. ظاہر ہے آپ ہی کے صدقے میں چاند سورج اور جو کچھ بھی روشنی اور رونق ہے دنیا میں وہ سب آپ ہی کے صدقے میں ہے. تو انت الضیاء ولا ضیاء بغیر ہی ابدا، آپ روشنی ہے، آپ کے بغیر کبھی بھی کوئی روشنی نہیں. لے قومی، میری قوم کے لیے، یا سلیلا فخاری، اے خلاصہ افتخار، اے خلاصہ افتخار، میری قوم کے لیے آپ ہی روشنی ہے اور آپ کی روشنی کے سوا کوئی روشنی نہیں. یعنی آپ ہی ہدایت والے ہیں، آپ کے بغیر، آپ کو چھوڑ کر کے کسی کو کوئی ہدایت نہیں مل سکتی. اے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انت نور و ضوء لقومی ولا ضوء موجود بدونک دائما لقومی، یا خلاصۃ الافتخار. انت المجاہد فوق کل مجاہدی ولکم صنعت بسیفک البتاری. انت المجاہد، آپ فوق کل مجاہد، آپ ہر مجاہد سے بڑھ کر مجاہد ہیں. آپ ہر مجاہد سے بڑھ کر، ہر مجاہد سے اعلیٰ و ارفع مجاہد ہیں. وَلَكَمْ صَنَعْتَ، اور کتنے کارنامے انجام دیے، بِسَيْفِكَ الْبَتَّارِ، آپ نے اپنی شمشیر برہ سے، اپنی کاٹنے والی تلوار سے. بتار کے معنی ہے کاٹنے والی. وَلَكَمْ صَنَعْتَ، اور کتنے کارنامے انجام دیے، بِسَيْفِكَ الْبَتَّارِ، اپنے کاٹنے والی تلوار سے. معنی ھذا البیت ظاہر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انت مجاہد فی سبیل اللہ اعلی و ارفع من کل مجاہد، وکم من اعمال عظیمۃ قمت بها بسیفک القاطع. یا سیدی، یا رسول اللہ، معذرتاً عجز القریض بمدحی للمختاری. یا سیدی، اے میرے آقا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، معذرتاً، میرا عذر قبول فرمائیے. معذرتاً سے پہلے تقبل یا اقبل فعل مقدر ہے. میرا عذر قبول فرمائیے. عجز القریض، شعر عاجز ہے، بے مدحی للمختاری، مختار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میری تعریف کرنے سے. یعنی شعر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کی گنجائش نہیں ہے. حضور کی نعت اور حضور کی ستائش کی شعر و شاعری میں گنجائش نہیں ہے، تنگ ہے.
اس لیے کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات بے شمار ہیں۔ ای یا رسول اللہ یا مولایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعتذر الیک معذرتن فتقبل عذری لأن شعری قاصر عاجز عن المدح للمختار ای الذی هو مختار ما شاء فی العالم۔ یقول السید خلیل ابو تیجی، سید خلیل ابو تیجی کہتے ہیں، صبح بدا فنجابت الظلماء وبنورہ قد عمت الاضواء۔ حضور کی ولادت کے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے شعر کو سماعت کریں۔ صبح بدا، صبح ہویدا ہوئی، صبح ظاہر ہوئی، فنجابت الظلماء تو تاریکیاں چھٹ گئیں، وبنورہ اور حضور ہی کے نور سے قد عمت الاضواء روشنیاں پھیل گئیں۔ پورے عالم میں جو رونق اور جو روشنیاں، جو کرنیں چمکی ہیں، پھیلی ہیں، وہ سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بدولت ہیں۔ قال شاعر فی ھذا البیت ای ظہر الصبح وبان فانکشفت الظلمات وانتشرت وشع الاشعة وانتشرت الانوار والاضواء بنور النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وتبسم الكون الفصیح مرحبا وبمدحه قد غرد الشعراء۔ وتبسم اور مسکرایا، الکون عالم، الفصیح کشادہ عالم، مرحبا 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 کہتے ہوئے، کشادہ عالم مسکرا اٹھا مرحبا مرحبا کہتے ہوئے، وبمدحہ اور حضور کی نعت کے ذریعے، اور حضور کی نعت، حضور کی ستائش، قد غرد الشعراء شعراء نے گنگنائے، حضور کی نعت شعراء نے گنگنائے، حضور کی ستائش شعراء نے گنگنائے۔ ای تبسم العالم الوسیع العریض قائلا مرحبا مرحبا وتغنى وترنم الشعراء بمدح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ھذا نداء الحق جاء محمد وبرکبہ قد غنت الورقاء۔ ھذا نداء الحق، یہ حق کی پکار ہے، حق کی آواز ہے کہ جاء محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لے آئے، یہ حق کی آواز ہے، یعنی برحق آواز ہے۔ وبرکبہ اور ان کے گھڑ سواروں میں قد غنت الورقاء فاختہ پرندے نے گانا گایا، یعنی صدائے مدح اور صدائے حمد بجا لایا۔ فاختہ پرندے نے ان کے گھڑ سواروں میں گنگنایا، نعت پڑھی۔ معنی ھذا البیت اے ھذا صوت الحق والصدق ان جاء وتفضل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقد ترنمت الحمامۃ مع رکبانہ وفرسانہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وتساءل الكفار ما هذا الثنا وقلوبهم عن رشده عمياء۔ وتساءل الكفار، اور کفار نے باہم سوال کیا، ایک دوسرے سے پوچھا۔ وتساءل الكفار، کفار نے ایک دوسرے سے پوچھا، ما هذا الثنا، یہ روشنی کیسی ہے۔ حضور کی جب ولادت ہو گئی تو کفار نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ آج یہ چہل پہل، یہ رونق، یہ روشنی کیسی ہے۔ وقلوبہم، حالانکہ ان کے دل، عن رشدہ، اس روشنی کی ہدایت سے، عمیاؤ، اندھے تھے، یعنی کفار کے دل روشنی کو سمجھنے، ہدایت کی روشنی کو سمجھنے سے اندھے تھے، جس ہدایت کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر تشریف لائے ہیں۔ ای الکفار سأل بعضهم بعضا ما هذا النور وما هذا الضوء وما هذا الضوء الذي انتشر في الكون، والحال
अन्ना कुलूबहुम कानत अमयाआ ऐ गैरा बसीरतिन इलल हिदायती वतजम्मउ कयुत्फिउ नूरल हुदा कैमा तउम्मुल फितनतुल हमकाउ वतजम्मउ और वो जमा हुए, इकट्ठे हुए, कयुत्फिउ नूरल हुदा ताकि हिदायत के नूर को बुझा दें, यानी वो इकट्ठे हुए ताकि दीन इस्लाम को मिटा दें। मक्का में कुफार ने इज्तिमा किया, मीटिंग की, आपस में एक दूसरे से मशवरा किया इस दीन इस्लाम को मिटाने के लिए। उसको कहा व तजम्मउ और वो इकट्ठे हुए, यकजा हुए, कई युत्फिउ ताकि बुझा दें नूरल हुदा हिदायत के नूर को। कई माँ तउम्मो, कई माँ में माँ का अफ़्फा है, कई माँ तउम्मो जो अमल से रोक देता है कई को, तो तउम्मा नहीं तउम्मो होगा। कई माँ तउम्मो ताकि आम हो जाए अल फितनतुल हमकाउ हिमाकत वाला फितना, जहालत वाला फितना, यानी जमाने जाहिलियत से जो फितना चला आ रहा है वो फितना आम ही हो जाए पूरी दुनिया में, तो इसलिए वो दीन इस्लाम को मिटाना चाहते थे। ऐ इज्तमाअल कुफ्फारो ले इत्फाए नूरिल हक़ वल हिदायत कई तउम्मा ऐ का तफशु फितनतुल कुफ्रे वल फसादे व तंतशिरो व तफशु फितनतुल जहालते वल हिमाकते। अरजु अलैहि ममालिका कयन सनी, अरजु कुफार ने पेश किया अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ममालिका सल्तनतें, हुकूमतें, कयन सनी ताकि दीन इस्लाम की तबलीग से बाज रहे, कयन सनी ताकि बाज आ जाएं, यानी कुफार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशकश की कि अगर आप दीन इस्लाम की तबलीग से बाज आ जाते हैं और हमारे माबूदों को बुरा कहने से रुक जाते हैं, बाज आ जाते हैं, तो हम आपको ये दौलत देंगे, वो हुकूमत देंगे और फलां फलां दोशीज़ा से शादी करवाएंगे वगैरह वगैरह। कुरान पाक में इसका जिक्र है। तो इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया था कि अगर मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद रख दिया जाए तब भी मैं दीन इस्लाम की तबलीग से बाज नहीं आ सकता। उसी की तर्जमानी करते हुए इस शेर में है, समाअत करें। अरजू अलैहि कुफार ने रसूलुल्लाह पर पेश किया ममालिका ममलकतें, सल्तनतें, कई अनसनी ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज आ जाएं, लाकिन्नहुम कद मस्सहुम इयाउ लेकिन कुफार को तकान ने छू लिया था, लाकिन्नहुम कद मस्सहुम इयाउ लेकिन कुफार को आजिज़ी ने यानी आजिज़ आने ने और थकान ने छू लिया था, यानी उनको सिवाय आजिज़ होने के और कुछ हासिल ना हुआ, यानी वो खुद आजिज़ आ गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम की तबलीग से बाज ना आए। ऐ अरजल कुफ़ारो व क़द्दमू इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुकूमतल बिलादे व सल्तनतहा कई यरजिआ व यमतनिआ अन तबलीगिल हक़ व इशाअतिल इस्लाम लाकिन मा हसल लहुम इल्लल इज्ज़ु व तआब लम्मा अजाबहुम बिअज़्मिन क़ाइलन लिल हक़्क़ि रूही फिल जिहाद फ़िदाउ। कब ये आजिज़ होना हाथ आया? लम्मा जब, अजाबहुम रसूलुल्लाह ने उन कुफ़ार को जवाब दिया, बेअज़्मिन हौसले और हिम्मत से, क़ाइलन लिल हक़्क़ि हक़ बात कहते हुए, हक़ बात इरशाद फरमाते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े अज़्म व हौसले से उन्हें जवाब दिया। जवाब ये है, रूही फिल जिहाद फ़िदाउ, मेरी रूह अल्लाह की राह में जिहाद करने में फ़िदा है, कुर्बान है, यानी मैं अल्लाह ताला के दीन के लिए कोशिश करता रहूँगा, फैलाता रहूँगा यहाँ तक कि मेरी जान फना हो जाए। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अजज़ल कुफ़ारो हीनमा अजाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कुफ़ारा बिअज़मिन व हिम्मतिन आलियतिन व हुवा यक़ूलु क़ौल अल हक़ बिअन्ना रूही फ़िदाउन व क़ुरबानुन फ़ी सबीलिल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह वल्लाहि लौ क़मरन बिकफ़्फ़ी औदऊ व बिक़ुब्ज़तिल उख़रा तकूनो ज़काऊ। वल्लाहि खुदा की कसम, लौ कमरन अगर चांद को बेकफ़ी मेरी हथेली में औदऊ वदियत के तौर पर वो रख दें, वो बेक़ुब्ज़तिल उख़रा और मेरी दूसरी हथेली में तकूनो ज़काऊ सूरज हो जाए। यानी खुदा की कसम अगर मेरी दोनों हथेलियों में एक हथेली में चांद दूसरी हथेली में सूरज हो जाए, ला अतरुकुद्दीनल कवीमा तो मैं दीन कवीम को नहीं छोड़ूंगा, ला अतरुकुद्दीनल कवीमा तो भी मैं दीन मुस्तकीम को नहीं छोड़ूंगा, व इन्ननी लमुजाहिदुन और मैं जिहाद करता रहूंगा, हत्ता यइज़्ज़ा लिवाऊ यहाँ तक कि परचम इस्लाम ताकतवर हो जाए। अज़ीज़ अजीज़ यानी ज़बरदस्त क़ुव्वत का मालिक होना, यहाँ तक कि परचम इस्लाम मजबूत व मुस्तहकम हो जाए, कवी हो जाए। यक़ूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐ उक़्सिमु बिल्लाहि लौ वज़अल कुफ़्फ़ारु बेयदी क़मरन व बेयदिल उख़रा शमसन ला अतरुकुद्दीना व इन्नी ला अज़ालु उजाहिदु हत्ता यकूना लिवा उल इस्लाम कवियन मुस्तहकमन औ उहलकन्ना दूनल हनीफते राज़ियन बिल बज़ले मा इन वन्नतिल कुरमाऊ। औ यहाँ तक के उहलकन, औ इससे पहले हत्ता मुक़द्दर होता है, औ के बाद हत्ता मुक़द्दर होता है। देखें, औ उहलकन्ना यहाँ या यहाँ तक के मैं हलाक हो जाऊँ, दूनल हनीफते मिल्लत हनीफा के आगे, राज़ियन बिल बज़ले कुर्बानी में खुश होकर, यानी ये जो अपनी जान को कुर्बान करूँगा इसमें राज़ी होकर, माँ इन जन्नतिल कुरमाऊ जबकि सखी अस्खिया सखावत कुरमाऊ सखावत करने वाले, जबकि सखावत करने वाले बखीली करें, यानी सखावत करने वाले चाहे जितनी भी सखावत कर लें, अपनी जान की सखावत में, अपनी जान की कुर्बानी में वो भी हिचकिचाहट महसूस करते हैं। तो ऐसे आलम में जब लोग अपनी जान को फ़िदा करने में हिचकिचाहट महसूस करें, मैं दीन हनीफ के आगे राज़ी बरज़ा रह करके दीन अपने आप को कुर्बान कर दूंगा, फिर भी दीन इस्लाम की इशाअत से बाज नहीं आऊँगा। ऐ इन्नी ला अज़ालो उजाहिदो हत्ता यकून दीनो कवियन और हत्ता उहलका लिलमिल्लतिल हनीफते मसरूरन बिल बज़ले हीनमा तबखलुल अस्खियाओ व तअम्मरू कई यक्तुलूहु व अग़फलू अन्नल इनायता लिन्नबिय्ये विक़ाओ। व तअम्मरू और आपस में एक दूसरे से मशवरा किया, तअम्मरा ये तअम्मरो मशवरा करना, व तअम्मरू और आपस में एक दूसरे से मशवरा किया, कई यक्तुलूहु ताकि नबी को कत्ल कर दे, वो अग़फलू और वो गाफिल रहे इस बात से, अन्नल इनायता लिन नबी विक़ाऊ के इनायत इलाही हिफाजत इलाही लिन नबी विक़ाऊ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहाफिज है। विक़ाउन के माने हिफाजत करने वाली चीज़ या आड़, और वो इस बात से गाफिल रहे कि अल्लाह की निगहबानी, अल्लाह की इनायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुहाफिज है। ऐ तशावरल कुफ़ारो बाज़ुहुम बाज़न ले इत्फ़ाए ले क़त्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ले इत्फ़ाए दीनिल इस्लाम व कानू गाफिलीना मिन अन्ना इनायतल्लाहि व हिफ़्ज़हु वाक़िन व मुहाफ़िज़ुन लिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हैहाता तख़मुदु लिल हिदायति जज़्बतुन क़द अशअलतहा इज़्ज़तुन शम्माउ। हैहाता बाईद है, दूर है, तख़मुदु लिल हिदायति जज़्बतुन के हिदायत का शोला बुझ जाए, जज़्बतुन के माने शोला, असल तरतीब है, असल तरतीब ये है तख़मुदु जज़्बतुन लिल हिदायति, हिदायत का शोला बुझ जाए, ये बाईद है।
قد اشعلتھا جس کو روشن کیا ہے، عزت شماء بلند عزت نے، زبردست قوت نے، یعنی اللہ رب العزت نے جسے روشن کیا دین اسلام کو وہ بجھ جائے یہ محال ہے، بعید ہے۔ قد اشعلتھا عزت شماء جسے ایک بلند طاقت نے روشن کیا ہے، اے بعدا وحاشا ان تخمد جمرۃ الحق والہدایت التي قد اشعلتھا ولہبتھا عزت رفیعۃ وقوۃ عالیۃ وغدا الى سبل الفضیلۃ داعیا فاذا الوجود باثرہ اصغاء۔ غدا الى سبل الفضیلۃ داعیا، فضیلت کی راہوں کی طرف وہ بلاتے رہے، غدا داعیا یعنی بلاتے رہے، غدا الى سبل الفضیلۃ داعیا وہ فضیلت و شرف، قدر و شرف کی راہوں کی طرف بلاتے رہے، فاذا الوجود اسی وجہ سے وجود بے اثر ہی اپنے تمام تر سراپا کے ساتھ اصغاء کان لگائے ہوئے ہے۔ اصغاء مصدر ہے، مصغن کے معنی میں، اصغاء یصغی اصغاؤن کے معنی ہوتے ہیں کان لگانا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے عالم کو حق کی دعوت دیتے رہے، شرف و قدر کی دعوت دیتے رہے، اسی وجہ سے سارا عالم اپنے تمام تر وجود کے ساتھ حضور کی جانب کان لگائے ہوئے ہے۔ اے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصباح وهو يدعو الناس الى الہدایت والفضیلت ولذلك اصغى الوجود والکون واستمع بتمامہ۔ آج کا سبق یہیں تک۔